بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ نبی حضرت شمعون علیہ السلام بڑے حق پرست اور شجاع تھے اور کہتے ہیں بال بدن پر بہت تھے۔ مثال بال کے سر کے اللہ نے ان کو بہت قوت دی تھی۔ اور اموزیہ نامی ایک شہر ہے، بلب دریائے روم، اس شہر کے بادشاہ کا نام فوتخا تھا۔ کافر تھا۔ اس میں ایک مکان عالی شان دریا کے کنارے تیار کیا تھا، بڑے بڑے ستونوں سے، اور اس میں جشن کرتا تھا۔ حضرت شمعون علیہ السلام برس میں 4 مہینے اس شہر میں جا کے کافروں سے لڑتے، اور اس بادشاہ کا 6000 لشکر تھا، آ کے ان سے لڑتے، اور حضرت شمعون علیہ السلام اکیلے 1000 جوان کو اس کے مار آتے، باقی سب زخمی اور مجروح ہو جاتے۔ بعد اس کے اپنے گھر میں بیٹھ کے 4 مہینے حق کے سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، اور 4 مہینے خلق کی ضیافت کرتے، اور خدا تعالیٰ ان کافروں پر ہمیشہ ان کو غالب رکھتا۔ سبحان اللہ۔ آخر کار سب کافر ان سے عاجز رہتے اور کہتے کہ حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی نیک بخت پارسا ہے۔ کافروں نے صلاح کی کہ حضرت شمعون علیہ السلام کی عورت کو لالچ کا فریب دیا جائے۔ تب بادشاہ اموزیہ نے فریب کر کے کسی شخص کو مخفی حضرت شمعون علیہ السلام کی عورت کے پاس بھیجا۔ اس نے آ کے کہا، اے بی بی، ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت شمعون علیہ السلام تمہاری طرف رغبت نہیں کرتے، غیر کی طرف ان کا خیال ہے۔ تم اگر ایک کام کرو کہ ان کو کسی طرح مار ڈالو تو ہمارا بادشاہ اموزیہ تم سے نکاح کرے گا، تم آرام سے رہو گی اور تخت و سلطنت تم کو ملے گی، بادشاہی کرو گی۔ بس عورت ناقص العقل نے دنیا کے طمع سے کہا، جو تمہارا بادشاہ حکم کرے گا میں بصر و چشم بجا لاؤں گی۔ تب اس نے ایک رسی اس کو دی کہ جب حضرت شمعون علیہ السلام رات کو سو جائے تم اس رسی سے باندھ رکھو انہیں، اور ہمیں خبر دیجیو، بادشاہ کے پاس لے جا کے مار ڈالیں گے۔ بس اس مردود کے کہنے سے شمعون علیہ السلام کی بیوی نے رسی چھپا کر رکھ دی۔ جب رات ہو گئی، حضرت شمعون علیہ السلام سو گئے، بیوی نے ان کو نیند میں باندھا۔ جب نیند سے بیدار ہوئے تو ہاتھ پاؤں بندھے تھے، تو انہوں نے رسی توڑ ڈالی۔ جوڑوں سے پوچھا، کس نے مجھ کو باندھا تھا؟ وہ بولی حضرت شمعون علیہ السلام سے، میں نے آپ علیہ السلام کو باندھا تھا۔ حضرت شمعون علیہ السلام نے کہا، تم نے مجھ کو کیوں باندھا تھا؟ وہ بولی، میں آپ علیہ السلام کا زور آزماتی تھی کہ تم کو زور ہے یا نہیں، اگر کوئی دشمن تم سے لڑ سکتا ہے یا نہیں۔ شمعون علیہ السلام نے کہا، خاطر تم جمع رکھو، کوئی دشمن خدا کے فضل سے ہم سے زیادہ زور میں نہیں بھر سکے گا، ہم کو چھوڑ دو۔ تب چھوڑ دیا۔ پھر 4 مہینے کے بعد حضرت شمعون علیہ السلام اس شہر میں جہاد کو گئے، وہاں سے لڑائی فتح کر کے آئے۔ پھر بادشاہ اموزیہ نے حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی کے پاس لوگوں کو بھیجا۔ وہ بولی، میں نے اس کو باندھا تھا، وہ بڑا زور آور ہے، رسی توڑ ڈالی، بادشاہ سے جا کے کہو۔ انہوں نے جا کے کہا پھر بادشاہ سے۔ بادشاہ نے بہت سارا روپیہ پیسہ دے کے اور ایک لوہے کی زنجیر بیوی کے پاس بھیج دی کہ اس سے باندھ رکھیو اور مجھ کو خبر دیجیو۔ بس دوسرے دن حضرت شمعون علیہ السلام کو ان کی بیوی نے لوہے کی زنجیر سے باندھا۔ جب حضرت نیند سے اٹھے، ہاتھ پاؤں اٹھاتے ہی زنجیر ٹوٹ گئی۔ پھر اس کی خبر بادشاہ کو دی گئی۔ بادشاہ اموزیہ بولا کہ لوہے کی زنجیر ہے اور کوئی چیز مضبوط نہیں، میں کیا بھیجوں؟ اب وہ جس طرح ہو سکے اس کو میرے پاس باندھ کے بھیج دے۔ یوں پھر سے انہوں نے آ کے ان کی بیوی سے کہا۔ وہ بولی، بہت اچھا، میں کچھ تدبیر کر کے کہلا بھیجوں گی، آپ سب خاطر جمع رکھیے۔ ایک دن حضرت شمعون علیہ السلام اپنی بیوی سے باتیں کر رہے تھے، ہر طرح کی بات اپنی بیوی سے کرنے لگے۔ بیوی نے کہا، اے صاحب، تم کو اللہ نے بہت زور دیا ہے، ایسی کوئی چیز ہے تم کو اس چیز سے بند کر کے رکھو اور تم اس کو نہ توڑ سکو۔ حضرت نے فرمایا، تم کو اس سے کیا مطلب ہے؟
क्यों तुम पूछती हो? वो बोली, मैं पूछती हूँ कि तुमसे और कोई जोरावर है या नहीं। हजरत शमून अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझको एक चीज से बांध सकती हो, मेरे सर के बालों से या बदन के बालों से, इसको मैं तुम्हें नहीं तोड़ सकूंगा। तब उनकी औरत ने यह सुन के शबे नींद में इनके सर और बदन से या सर के बाल तराश के रस्सी बट के दस्ता बना दिया और फिर उनको उससे मजबूती से बांध दिया। उन्होंने नींद से उठ के बीबी से पूछा, क्यों जी, ये किस लिए मुझको बांधा? वो बोली, मैंने बांधा तुम्हारी कुव्वत आजमाती हूँ कि कोई दुश्मन तुमसे ज्यादा जोरावर है या नहीं, मैं देखती हूँ। हजरत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के फजल से मुझको कोई दुश्मन बांध के रख नहीं सकता मगर खुदा की मर्जी, मैं नहीं कर सकता। आओ बदन मेरे को खोलो। वो बोली, कई दफा मैंने आपको बांधा, आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कुव्वत से खोला, इस दफा क्यों कर मुझे बुलाते हो? हजरत शमून अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर मैं हिलूं, जोर दूं तो तमाम बदन की मेरी हड्डियां दरहम भरम हो जाएंगी। बस इनकी औरत ने जब दरियाफ्त किया बाल के बंद तोड़ने की इनको ताकत ना रही, तब बादशाह अमूजिया को खबर दी। ये सुनते ही इस मलून ने 1000 मर्द जंगी शुतर सवार पहुंचे कि शमून अलैहिस्सलाम के हाथ पांव नाक कान काट के और आंखें और जबान निकाल के शुतर पर लाद के मेरे पास ले आओ। बस काफिरों ने जाके इनको इसी तरह ला के हाजिर किया और काफिर सब बोले, अब हम हजरत शमून अलैहिस्सलाम के हाथ से बचे जब इनको बेदस्तो पा और जबान कटी हुई और आंखें निकली हुई सिर्फ एक दहर था। बादशाह अमूजिया के सामने ले जाके रखा। कोई शख्स कहने लगा, मेरे बाप को इसने मार डाला है, और किसी ने कहा मेरे भाई को मारा है। हर शख्स दावा करने लगा। बस जब देखा कि धर में होश रमक की जान बाकी है, कहने लगे इसको किसी अजाब से मार डालो। काफिरों ने दरिया के किनारे ले जाके बाला खाने पर से इनको दरिया में गिरा दिया। खुदा के हुक्म से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हजरत शमून अलैहिस्सलाम को हवा पर से उठा लिया और तमाम हाथ पांव आंख नाक कान गर्ज जो अज़ा इनके धर से काफिरों ने जुदा किए थे, खुदा की कुदरत से सब उनके जा बजा मकामों पर लग गए। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ए हजरत शमून अलैहिस्सलाम, खुदा ने तुमको बहुत कुव्वत दी है, उठ खड़े हो जाओ और इस मलून के मकान का सतून पकड़कर तमाम हसार और मकानों को कह के दरिया में डाल दो। तब हजरत शमून अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को याद करके हसार और मकान और तमाम जमीन शहर की खोद कर कुफार इसके उठाकर दरिया में डाल दिया। सुभान अल्लाह। ऐसा कि एक मुतनस्सिफ और शहर का नामो निशान बाकी न रहा। और शुक्र खुदा का बजा लाए और अपने घर जाकर अपनी बीवी को मार डालने का कसद किया। खुदा के हुक्म से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आके कहा, खुदा तुमको फरमाता है कि अपनी बीवी को मत मारो, अजियत मत दो, क्योंकि इसने नादानी से बादशाह अमूजिया की सलाह से तुमको बांध के इसके हवाले किया था। औरत नाकिसुल अकल होती है। चुनाचा हजरत ने अल्लाह के हुक्म से अपनी बीवी को माफ कर दिया। बेशक दोस्तों, अल्लाह पाक अपने सच्चे बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। अगर हम भी अल्लाह पाक के बताए हुए अहकामात पर अमल करें और अपनी जिंदगी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों के मुताबिक गुजारे, तो अल्लाह पाक यकीनन हमें दुनिया में भी हमारे दुश्मनों पर गालिब रखेंगे और आखिरत में भी हमें अच्छा ठिकाना जन्नतुल फिरदौस में जगह देंगे। आमीन। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक मरते वक्त हमारी जबानों पर कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जारी फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आमीन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह।